Blessed be your name in the land that is plentiful, where the streams of abundance flow. Blessed be your name. Blessed be your name. We're found in the desert place. We'll walk to the wilderness. Oh, blessed be your name. And we bless you for our
से हाथ उठा के ಆ ಸ್ವರಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ ಕರಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ ಹಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. तेरा सबसे ऊंचा है. I want all of you to lift your voices once more. Sing loudly to the Lord. ಇನ್ನೊಂದಾವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ವರಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ ಹಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. यीशु तेरा सबसे ऊंचा है. यीशु सबसे ऊंचा
बीमारी से गरीबी से शापों से है छुड़ाता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। बीमारी से गरीबी से शापों से है छुड़ाता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। 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 सबसे ऊंचा है। सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है नाम। As we hear God's word once more, ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಾಗ I've been sharing for some weeks now. ಕೆಲವು ವಾರಗಳಿಂದ ನಾನು ಈಗಲೇ ಹಂಚುತ್ತಿರುವಾಗ And as I will share today, again from the topic of calamity to prosperity. ಕೇಡಿನಿಂದ ಒಂದು ಸಮೃದ್ಧಿಗೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ಮುಂದೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. As I've been sharing, ಈಗ ನಾನು ಹೇಳುತ್ತಿರುವಾಗ and God is calling us today ಈ ದಿನ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಅದನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ for a greater purpose that He has for us. ದೇವರು ನಮಗಾಗಿಟ್ಟಿರುವ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ Where the church walks in disobedience, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಸಭೆಯದು ಅವಿಧೇಯತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆಯೋ there the oppression of the enemy comes. ಮತ್ತು ವೈರ್ಯ ಒತ್ತಡವು ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. For 70 years, the people of Israel paid the price for disobedience. ಮತ್ತು 70 ವರ್ಷ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರು ಅವಿಧೇಯಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಕ್ರಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದರು. And in the nation of Babylon, ಬ್ಯಾಬಿಲಾನ್ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ God is raising up Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego. ಮತ್ತು ದೇವರಲ್ಲಿ ದಾನಿಯೇಲನ ಶದ್ರಕ್ ಮೆಷಕ್ ಅಬೇದ್ನೆಗೋನನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸುತ್ತಾನೆ. God is raising an Ezra. ಮತ್ತು ಎಜ್ರನನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸುತ್ತಾನೆ. God is raising an Nehemiah. ನೆಹೆಮೀಯನನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸುತ್ತಾನೆ. God is saying through these people, I will cause the temple to be rebuilt in Jerusalem. ಮತ್ತು ಈ ಜನರ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಒಂದು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಭೆಯನ್ನು ಪುನರ್ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತೇನೆ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ God is saying to them, ಮತ್ತು ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Jeremiah 29:11. ಯೆರೆಮೀಯ 29:11 ವಚನ. Before that we read Jeremiah 32 verse 42. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯೆರೆಮೀಯನ 32:42 ನಾವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. What is God saying to His people? ಇಲ್ಲಿ ದೇವರು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? God was saying, as I have brought all this great calamity on them, ಮತ್ತು ಅವರ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಕೇಡು ಮತ್ತು ನಾಶನ ತರುತ್ತಿರುವಾಗ, so I will give them all the prosperity I have promised them. ಈಗ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿರುವ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸಮೃದ್ಧಿ ನಾನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. When I talk about prosperity, ನಾನು ಸಮೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ, I don't know how many of you know the prosperity doctrine that is going on outside. ಮತ್ತು ಹೊರಗಡೆ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಒಂದು ಸಮೃದ್ಧಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. Get more rich, ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಐಶ್ವರ್ಯವಂತರಾಗುವುದು, have more houses, ಹೆಚ್ಚಾದ ಮನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದು, get more cars, ಹೆಚ್ಚಾದ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದು, get more gold and silver. ಹೆಚ್ಚಾದ ಬಂಗಾರ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದು, All that is fine. ಅದೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ. When I am talking about prosperity, ನಾನು ಸಮೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ, my question is,
Are you rich spiritually? ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನೆಂದರೆ ನೀವು ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಐಶ್ವರ್ಯವಂತರಾಗಿದ್ದೀರೋ? Is your life spiritually rich with prayer? ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಜೀವಿತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯವಂತರಾಗಿದೆಯೋ? Are you rich in worship? ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು Are ಐಶ್ವರ್ಯವಂತರಾಗಿದ್ದೀರೋ? you rich in giving to God? ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡುವುದರಲ್ಲಿ ನೀವು Are ಐಶ್ವರ್ಯವಂತರಾಗಿದ್ದೀರೋ? you rich in praying? ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ನೀವು Are you rich in ಐಶ್ವರ್ಯವಂತರಾಗಿದ್ದೀರೋ? caring for poor people? ಬಡ ಜನರಿಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ನೀವು Are you ಐಶ್ವರ್ಯವಂತರಾಗಿದ್ದೀರೋ? rich in love? ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ನೀವು Are you rich ಐಶ್ವರ್ಯವಂತರಾಗಿದ್ದೀರೋ? in compassion and mercy? ಕರುಣೆ ಮತ್ತು ದಯೆ ತೋರಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ನೀವು If ಐಶ್ವರ್ಯವಂತರಾಗಿದ್ದೀರೋ? you are prosperous in the spiritual realm, ನೀವು ಆತ್ಮಿಕ ಒಂದು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಮೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿರುವಾಗ all of the things, whether you need or whether whatever you need, it will come by itself. ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕಾಗಿದೋ ಎಲ್ಲೋ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. That's what Jesus told us. ಆದ ಕಾರಣ ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. What did Jesus tell us? ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ನಮಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ? First, you must seek the kingdom of God. ಮೊದಲು ನೀವು ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಹುಡುಕಿರಿ. First, you must seek for the things of the Spirit. ಮತ್ತು ಆತ್ಮಿಕ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಹುಡುಕಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. And then all things will be added unto you. ಅದಾದ ನಂತರ ಎಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ But ಸೇರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. we are running after all things ನಾವೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಓಡುತ್ತೇವೆ. and missing out seeking God. ದೇವರನ್ನು ಹುಡುಕುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Then how can we be prosperous? ಹೇಗೆ ನಾವು ಸಮೃದ್ಧಿ ಉಳ್ಳವರಾಗುತ್ತೇವೆ? How can the church grow? ಹೇಗೆ ಸಭೆ ಅದು ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ? How are you growing? ಹೇಗೆ ನೀವು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Are you after things? Or are you after the blessing and you're forgetting the blesser, the one who blesses us? ನೀವು ಆಶೀರ್ವಾದಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳಿಂದ ನೀವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ಮತ್ತು ಯಾರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದಾನೋ ಆತನನ್ನು ನೀವು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರೋ? So we have to set our priorities right. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Last week I was telling you God's phone number. ಕಳೆದ ವಾರ ದೇವರ ಒಂದು ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. You know God's phone number? ದೇವರ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಏನೆಂಬುದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ? Or you forgot to call God last week? ಕಳೆದ ವಾರನೇ ದೇವರು ಕರೆ ಮಾಡೋದು ನೀವು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. What is God's phone number? ದೇವರ ಒಂದು ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಏನಾಗಿದೆ? Say loudly. What is God's phone number? ಮತ್ತು ನೀವು ಜೋರಾಗಿ ನೀವು ಹೇಳಿರಿ. Very good. Jeremiah 3:3. ಯೆರೆಮೀಯ 3:3. Jeremiah 33:3. ಯೆರೆಮೀಯ 33:3. Amen. ಆಮೆನ್. Call unto me. ನನ್ನನ್ನು ನೀವು ಕರೆ ಮಾಡಿರಿ. You read that verse. ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಓದಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. God is saying, call. ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆಯಿರಿ. We call everyone, but we don't call God. ನಾವು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಕರೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. Amen. You're not well, you call the doctor. ನಿಮಗೆ ಆರಾಮಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ವೈದ್ಯರು ನೀವು ಕರೀತೀರಾ? You want something, you call your friends. ನಿಮಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ನೀವು ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ? Are you making your calls to God? ದೇವರಿಗೆ ನೀವು ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ? Are you making your daily communication with God? ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ಆತನೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಕೂಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ಅಥವಾ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ? What is God saying? ಅದರ ದೇವರೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? Call unto me. ನನ್ನನ್ನು ನೀವು ಮೊರೆ ಇಡುವಾಗ What is God saying? ದೇವರೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? Then I will show you. ಆಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತೇನೆ. You will not see anything if you are not going to call. ನೀವು ದೇವರನ್ನು ಕರೆಯದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಯಾವ ಸಂಗತಿ ನಿಮಗೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ You ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. will only see problems after problems. ಸಮಸ್ಯೆ ಆದ ನಂತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡುತ್ತೀರಾ? You will only see the negative things. ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಸಂಗತಿಗಳು ನೀವು You will ನೋಡುತ್ತೀರಾ? only see the worldly things. ಲೋಕದ ವಿಷಯಗಳು ಮಾತ್ರ ನೀವು You will ಕಾಣುತ್ತೀರಾ? only see your problems and your situations. ನಿಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮಾತ್ರ ನೀವು When you ನೋಡುತ್ತೀರಾ? learn to call on God, ನೀವು ಕರ್ತನನ್ನು ಕರೆಯುವಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಕಲಿಯುವಾಗ God says, call unto me. ಕರ್ತನು ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ನೀವು ಕರೆಯುವಾಗ And God says, I will show you. ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತೇನೆ. What are you seeing? ನೀವೇನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? What is God showing you? ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಏನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? Or there may be spiritual blindness. ಇಲ್ಲವಾದ್ರೆ ಆತ್ಮಿಕ ಒಂದು ಅಂಧಕಾರವಾಗಿದೆ ಅಥವಾ Spiritual ಕುರುಡುತನವಾಗಿದೆ. blindness happens to those who don't call on God. ಯಾರು ಕರ್ತನನ್ನು ಕರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಮೊರೆ ಇಡುವುದಿಲ್ಲ ಅವರು ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಕುರುಡರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. Amen. But when you learn to call on Him, ನೀವು ಆತನನ್ನು ಕರೆಯುವುದನ್ನು ಕಲಿಯುವಾಗ God says, I will show you. ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತೇನೆ. What is God going to show? ದೇವರು ನಮಗೆ ಏನ್ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ? Great and unsearchable things you do not know. ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಒಂದು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತೇನೆ. Amen. Amen. ಆಮೆನ್. Amen. ಆಮೆನ್. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Have you seen those things? ಆ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರೋ? I always, say that verse from Romans. ಮತ್ತು ರೋಮಾಪುರದ ಪತ್ರಿಕೆಯಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾನು What eyes have not seen, ಯಾವುದು ಕಣ್ಣು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ
ಇಲ್ಲವೋ? Have your eyes been seeing something today? ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಏನಾದರೂ ವಿಷಯವನ್ನ ನೋಡ್ತಾ Are you ಇದೆಯಾ? seeing what God is saying? ದೇವರು ಏನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ Are ಇದ್ದೀರಾ? you saying what God is saying? ದೇವರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ Are you ಇದ್ದೀರಾ? seeing those great and unsearchable things? ಮತ್ತು ಅದು ಕಾಣಲಾರದ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ? No. We are only seeing, our day-to-day roti, kapda, makan, what to wear, what to eat, where to go, which hotel, how much money, what bike, what car. We are seeing those things. ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನದ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಏನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಏನು ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಯಾವ ಕಾರು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಯಾವ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರತಿದಿನದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಬಯಸುತ್ತಾ Prophet ಇದ್ದೇವೆ. Ezekiel saw the things in the spirit. ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಎಸೆಕಿಯೇಲನು ಆತ್ಮಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾನೆ. The apostle John saw the things of the spirit. ಅಪೊಸ್ತಲನಾದ ಯೋಹಾನನು ಆತ್ಮಿಕ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾನೆ. Spiritual eyes, ಆತ್ಮಿಕ ಕಣ್ಣು, spiritual heart, ಆತ್ಮಿಕ ಒಂದು ಹೃದಯ, spiritual Christian ಆತ್ಮಿಕ ಒಂದು ಕ್ರೈಸ್ತಿಯನು will see the things of the Holy Spirit. ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. We will see what God is saying. ದೇವರು ಏನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು. What is God seeing? ದೇವರು ಏನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? What is God saying? ದೇವರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ What ಇದ್ದಾನೆ? is God doing? ದೇವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? And you will do the same things. ನೀವು ಅದೇ ಒಂದು ಸಂಗತಿಗಳು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. But we have to call on Him. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕರೆಯಬೇಕು. What does the Bible say here? ಇಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವೇದ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತದೆ? It will show you great and unsearchable things ಮತ್ತು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಮತ್ತು ಎಂದಿಗೂ ನೋಡಲಾರದ ಸಂಗತಿಗಳು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತೇನೆ. that you do not know. ಅದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ There ವಿಷಯ. are many things we do not know. ಬಹಳ ಸಂಗತಿಗಳು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. And God is saying, I want to make those things known to you. ಮತ್ತು ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆ ಸಂಗತಿಗಳು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ನಾನು God is saying to ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. you, church, this morning, ಸಭೆ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ there are ಇದ್ದಾನೆ. many things you do not know. ಬಹಳ ವಿಷಯಗಳು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. What you know is come to church, worship God and go back, and it's a weekly thing that you know. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಸಂಗತಿ ಏನಂದ್ರೆ ಸಭೆಗೆ ಬರಬೇಕು, ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಇದು ವಾರದ ವಿಷಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. God is saying there are unsearchable things. You even have not tapped into it. You have not even opened the door to see what unsearchable things God has kept for you. ಇನ್ನು ನೀವು ಹುಡುಕಲಾರದ ಸಂಗತಿಗಳು ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ನೀವು ಇನ್ನೂ ಅದನ್ನು ತಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ಸಂಗತಿಗಳು ದೇವರು ನಿಮಗಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. God is talking about great things. ದೇವರು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ We are ಇದ್ದಾನೆ. stuck up with little things, fighting like little children for little toys. The way the children fight. ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಸಿಕ್ಕ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಅವರ ಆಟಿಕೆ ಸಾಮಾನಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜಗಳ ಆಡ್ತಾರೆ, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಸಂಗತಿಗಾಗಿ ನಾವು ಜಗಳ ಆಡ್ತಾ God ಇದ್ದೇವೆ. is saying, ask me nations, I will give you nations. ನೀವು ನನಗೆ ದೇಶ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಕೇಳುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ We are ಇದ್ದಾನೆ. stuck here and say, God, give me 1,000 rupees. ನಾವಿಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ದೇವರು ನನಗೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ನೀನು How ಕೊಡು. far we are from the plans of God. ದೇವರ ಯೋಜನೆಗಳಿಗಿಂತ ನಾವು ಎಷ್ಟು ದೂರವಾಗಿದ್ದೇವೆ. How far we are from what God wants us to see, what God wants us to do. ದೇವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ದೇವರು ನಮ್ಮಿಂದ ಏನ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾನೆ, ಆ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಬಹಳ ದೂರವಾಗಿದ್ದೇವೆ. If the church learns this morning ಸಭೆ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳುವಾಗ, to tap into those unsearchable things, ಆ ಹುಡುಗಲಾರದ ಸಂಗತಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ತಟ್ಟುವಾಗ, for God nothing is a problem. ದೇವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆವಿಲ್ಲ. For God lakhs of rupees is not a problem. ದೇವರಿಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಆತನಿಗಿಲ್ಲ. For God land church building is not a problem. ದೇವರಿಗೆ ಸಭೆ ಸ್ಥಳವಾಗಲಿ ಕಟ್ಟಡವಾಗಲಿ ಹಣಕಾಸಾಗಲಿ ಯಾವುದು ಆತನಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಕರವಾಗಿಲ್ಲ. What does the Bible say? ಈ ಸತ್ಯವೇದ ಏನ್ The ಹೇಳ್ತದೆ? mountains are His. ಮತ್ತು ಆ ಬೆಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿವೆ, The hills are His. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟಗಳ The ಉನ್ನತವಾಗಿವೆ, seas are His. ಅಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರಗಳಿವೆ. He formed everything by His own hand and by the power of His mouth. ಆತನ ಬಾಯಿ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಆತನ ಹಸ್ತಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಆತನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು And He ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. wants to give it to us. ಆತನು ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. But the problem is ಅಲ್ಲಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ? we are very childish. ನಾವು ಬಹಳ ಒಂದು ಮಗುವಿನ ಹಾಗೆ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. We fight like little children. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ಹಾಗೆ ನಾವು ಜಗಳ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. We want to pull and we want to argue and we want to fight over little things. ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರು ಜಗ್ಗುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ಹಾಗೆ ನಾವು ಜಗಳ ಆಡುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೇವೆ. What is God saying to you this ಈ morning? ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? He's saying, call unto me. ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ನೀವು ಕರೆಯಿರಿ. I want to show you those unsearchable things. ನೀವು ಹುಡುಕಲಾರದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತೇನೆ. Secondly, what is God saying to you this morning? ಎರಡನೇದಾಗಿ ದೇವರು ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? Stop being childish. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ಹಾಗೆ ಇರುವುದನ್ನು ನೀವು ನಿಲ್ಲಿಸಿರಿ. Stop being a spiritual baby. ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ಆತ್ಮಿಕ ಮಗುವಿನ ಹಾಗೆ ಇರುವುದನ್ನು ಅಥವಾ ವರ್ತಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿರಿ. Stop being a spiritual baby who wants the dudh bottle every Sunday morning. ಆತ್ಮಿಕ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ಹಾಲಿನ ಒಂದು ಬಾಟಲ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಯಸುತ್ತದೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಬಯಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. You have to learn to eat strong meat. ನೀವು ಒಂದು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ಕಲಿಯಬೇಕು. Milk is for babies. ಅದು ಹಾಲು ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಿಗಾಗಿದೆ.
Strong meat is for adults. ಮತ್ತು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಮಾಂಸವಾದ ಹಿರಿಯರಿಗಾಗಿದೆ. Are you a baby or are you an adult? ನೀವು ಚಿಕ್ಕವರಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡವರು ನೀವು If ಆಗಿದ್ದೀರಾ? you are a baby, ನೀವು ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಾಗಿರುವಾಗ 5 minutes to pray is difficult for you. 5 ನಿಮಿಷ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದು ನಿಮಗೆ If you are a ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. baby, ನೀವು ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಾಗಿರುವಾಗ to make sacrifices for the church is difficult for you. ಸಭೆಗಾಗಿ ಸಂಗತಿಗಳು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವುದು ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. If you are a baby, ನೀವು ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಾಗಿರುವಾಗ to come for 1 hour of hop or to get connected, to any of the church meetings is difficult for you. 1 ತಾಸು ಹಾಪಿಗೆ ಬರುವುದಾಗಲಿ ಮತ್ತು ಸಭೆಯ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವುದು 1 ತಾಸಿಗಾಗಿ ಬರುವುದು ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. If you are a baby, ನೀವು ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಾಗಿರುವಾಗ you will always want that selfish lifestyle. ಮತ್ತು ಸ್ವಾರ್ಥ ಮನೋಭಾವನೆ ಅಥವಾ ಸ್ವಾರ್ಥ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ನಿಮಗೆ If you are a ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. baby, ನೀವು ಚಿಕ್ಕ you will ಮಗುವಾಗಿರುವಾಗ never pray for the souls that are perishing outside. ಹೊರಗೆ ನಾಶವಾಗುತ್ತಿರುವ ಆತ್ಮಗಳಿಗಾಗಿ ನೀವು ಎಂದಿಗೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದಿಲ್ಲ. If you are a baby, ನೀವು ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಾಗಿರುವಾಗ to sit 10 minutes to read the word of God is difficult for you. 10 ನಿಮಿಷ ಕೂತುಕೊಂಡು ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಓದುವುದು ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. Childish believers. ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಿನ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು God is saying, stop being childish. ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಾಗಿರುವುದನ್ನು Oh, when ನಿಲ್ಲಿಸಿ. will you grow up, my church? ನನ್ನ ಸಭೆ ನೀನು ಯಾವಾಗ ಬೆಳೆಯುತ್ತೀಯಾ? When Jesus is speaking to the 7 churches in Revelation, ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರು 7 ಸಭೆಯೊಂದಿಗೆ ಅದನ್ನು ಮಾತನಾಡುವಾಗ every time Jesus said, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ಅದನ್ನು oh, ಹೇಳುವಾಗ church, repent and come back to God. ಸಭೆ ನೀವು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಟ್ಟು ಹಿಂದಿರುಗಿ ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ನೀವು ಬನ್ನಿರಿ. The key for prosperity ಸಮೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಇರುವ ಒಂದು ಬೀಗದ is ಕೈ repentance. ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪವಾಗಿದೆ. The key for church growth, ಸಭೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇರುವ ಬೀಗದ ಕೈ the key for ministry, ಸೇವೆಗಾಗಿರುವ ಬೀಗದ ಕೈ the key for blessings ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕಾಗಿರುವ ಒಂದು ಬೀಗದ ಕೈ is repentance. ಅದು It ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪವಾಗಿದೆ. happened to me 35 years back. 35 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇವರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ That ಅದಾಗಿದೆ. repentance, Father, was the repentance for my old life. ಅದು ಅವರ ಹಳೆಯ ಜೀವಿತದ ಒಂದು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ And ಮನೋಭಾವನೆಯಾಗಿತ್ತು. when I accepted Christ, He came into my heart. ಅವರು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ತನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಆತನ ಅವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬಂದನು. I'll throw this call to you this morning. ಈ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಾನು Are ಹಾಕುತ್ತೇನೆ. you saved? ನೀವು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದ್ದೀರೋ? Have you been forgiven of your sins? ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಂದ ನೀವು Are ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀರೋ? you attending church but you don't have a relationship with God? ನೀವು ಸಭೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರದ ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾವ ಸಂಬಂಧ ನೀವು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿಲ್ಲ? Have you been, asked Jesus to forgive you of your sins? ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯಿಂದ ನೀವು Is He ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರೋ? become your personal Lord and Savior? ಆತ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ರಕ್ಷಕನು ಮತ್ತು ದೇವರಾತನಾಗಿದ್ದಾನು. Has His blood cleansed you and washed you of your sins? ಆತನ ರಕ್ತವು ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ತೊಳೆದು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮಾಡಿದೆಯೋ? Check your heart this morning. ಈ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನ್ನು If you ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. say yes, ನೀವು ಹೌದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ all those old habits will go. ಆ ಹಳೆ ಚಟಗಳು ಹೋಗಿ ಬಿಡುತ್ತವೆ. You will become a new person in Christ. ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೊಸ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೀವು ಆಗುತ್ತೀರಾ. 2 Corinthians 5:17. 2 ಕೊರಿಂಥೆ 5:17 If ನೋಡುವಾಗ anyone is in Christ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ he is a new creation. ಆತನು ನೂತನ Oh, ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ. old things will pass away. ಹಳೆ ಸಂಗತಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ Behold, ಬಿಡುತ್ತವೆ. all things will become new. ಈಗೋ ಎಲ್ಲವೂ ಹೊಸ ನೂತನವಾಗುತ್ತದೆ. Church, I want you to understand this morning. ಸಭೆ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. Repentance will lead you to the blessings and the prosperity of ಮತ್ತು God. ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ದೇವರ ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಆತನ ಆಶೀರ್ವಾದದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುತ್ತದೆ. After I repented 35 years back, ಇವರು 35 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಟ್ಟ ನಂತರ there were still many more times I had to repent before God. ದೇವರ ಮುಂದೆ ಬಹಳ ಸಾರಿ ಅವರು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. And I have wept in the presence of God. ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನದಲ್ಲಿ ಇವರು ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Oh God, what a failure I have been. ಓ ದೇವರೇ, ನಾನು ಎಷ್ಟು ಸೋಲುವಿಕೆಯನ್ನು Oh God, ಹೊಂದಿಕೊಂಡವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. what a great sin I have committed. ದೇವರು, ನಾನು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪಾಪವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. Lord, I repent and come back to you. ದೇವರನ್ನು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುತ್ತೇನೆ. In repentance is your salvation. ಆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪವು ನಿಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ. In repentance is your restoration. ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸುವಿಕೆ ಇದೆ. We read Ezekiel 36:25 last week. ಎಸೆಕಿಯೇಲ್ 36:25 ವಚನ ಕಳೆದ ವಾರ ನಾವು ಓದಿಕೊಂಡ ಹಾಗೆ Let's read that again. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅದನ್ನು ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. Ezekiel 36:25 onwards. ಎಸೆಕಿಯೇಲ್ 36:25 ವಚನದಿಂದ ಮುಂದೆ ನಾವು ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. When the people of God repent, ಯಾವಾಗ ದೇವ ಜನರಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ when ಪಡುತ್ತಾರೆ, a believer repents, ಯಾವಾಗ ವಿಶ್ವಾಸಿ ಅದನ್ನು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ when the ಪಡುತ್ತಾನೆ, church repents, ಯಾವಾಗ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡುತ್ತದೆಯೋ, what God says in verse 25, 25ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ದೇವರತನ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? I will sprinkle clean water on you and you will be clean. I will cleanse you from all your impurities and from all your idols. I will give you a new heart and put a new spirit in you. I will remove from you your heart of stone and give you a heart of flesh. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಲೋದಕವನ್ನು ಪ್ರೋಕ್ಷಿಸಲು ನೀವು ನಿರ್ಮಲರಾಗುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ತ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಂದಲೂ ಸಕಲ ವಿಧವಾದ ಹೊಲಸಿನಿಂದಲೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡುವೆನು. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೂತನ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವೆನು.
ಕಲ್ಲಾದ ಹೃದಯವನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಳಗಿಂದ ತೆಗೆದು ಮೃದುವಾದ ಹೃದಯವನ್ನು ನಿಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸುವೆನು. My prayer this morning ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇದಾಗಿದೆ, is that God will sprinkle some clean water on the church. ಸಭೆ ಮೇಲೆ ದೇವರು ಶುದ್ಧವಾದ ನೀರನ್ನು ಅದನ್ನು ಚಿಮುಕಿಸಲಿ. If your life is not right with God, ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತವು ಸರಿಯಾಗಿ you're ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, struggling with sin, ನೀವು ಪಾಪದೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿರುವುದಾದರೆ, you're messed up somewhere, ಎಲ್ಲೂ ನೀವು ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿ ಒಳಗಾಗಿರುವಾಗ, you have relationship problems, ನಿಮಗೆ ಸಂಬಂಧದ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುವಾಗ, you have affairs, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಫೇರ್ಗಳಿರುವಾಗ, the Lord wants to clean us with some pure water. ದೇವರು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ನೀರಿನಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. He wants to give you a new heart and a new spirit. ಆತನು ನೂತನ ಮನಸ್ಸು, ನೂತನ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಆತನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. Nothing is hard for God. ದೇವರಿಗೆ ಯಾವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿಲ್ಲ. No sin is too big. ಯಾವ ಪಾಪ ಅದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿಲ್ಲ. No failure is too great. ಯಾವ ಸೋಲುವಿಗೆ ಅದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿಲ್ಲ. He knows us. ಆತ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲ್ಲವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. He knows where we fail. ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಸೋತು ಹೋಗಿದೆ ಅದನ್ನು He knows ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. the wrong we commit. ನಾವು ಯಾವ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. Again, those nail-pierced hands of Jesus are stretched towards us. ಮತ್ತು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಜಜ್ಜಿಕೊಂಡಿರುವ ಕೈಯನ್ನು ನಮಗಾಗಿ ಚಾಚುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Calls us and says, come back, come back. ಮತ್ತು ಆತನು ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬನ್ನಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. Come back to me, he says. ಆತನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹಿಂತಿರುಗಿ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ನೀವು ಬನ್ನಿರಿ, And I will cleanse you. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧಿಗೊಳಿಸುತ್ತೇನೆ. Come back, I will give you a new heart. ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬನ್ನಿರಿ, ನಿಮಗೆ ನೂತನ ಹೃದಯ ನಾನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. Come back, I will give you a new spirit. ನಿಮಗೆ ನೂತನ ಒಂದು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬನ್ನಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. More than before, I am able to do great things in your life. ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಸಂಗತಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. He will move us from calamity to prosperity. ಆತನು ಕೇಡನಿಂದ ಸಮೃದ್ಧಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಮುಂದೆ ಚಲಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. The time of God now for us ದೇವರ ಸಮಯ ಈಗ ನಮಗಾಗಿದೆ. finally is for restoration. ಮತ್ತು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆಯ ಒಂದು ವಿಷಯ. This is your time, church. ಸಭೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ ಇದಾಗಿದೆ. When you call on Him, ನೀವು ಆತನಿಗೆ ಮೊರೆ ಇಡುವಾಗ, when you stop your childish behaviors, ನೀವು ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವಾಗ, and when you repent, ನೀವು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡುವಾಗ, then restoration will come. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. And then you will begin to walk the path that God has for us. ದೇವರು ನಮಗಾಗಿ ಯಾವ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಆ ಹೆಜ್ಜೆ ಜಾಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೇವೆ. That's the path of restoration. ಅದು ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ. God is calling you this morning. ಈ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ. He loves you too much. ಆತ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದಾನೆ. He's crazy. His love is crazy for you. ಆತನ ಪ್ರೀತಿ ನಮಗಾಗಿ ಒಂದು ಹುಚ್ಚುತನವಾಗಿದೆ. His love can't be measured with anyone else. ಬೇರೆ ಯಾರೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಆತನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಅಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. His price is too high. ಆತನ ಕ್ರಯ ಕಟ್ಟಿರುವುದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. No one else can pay that price. ಆ ಒಂದು ಕ್ರಯವನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾರು ನಮಗಾಗಿ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ The price ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. Lord Jesus paid for you. ಆ ಒಂದು ಕ್ರಯವನ್ನು ಯೇಸು ನಿಮಗಾಗಿ ಆತನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. Very high price. ಅದು ಉನ್ನತವಾದ ಒಂದು ಕ್ರಯವಾಗಿದೆ. Complete price. ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಒಂದು ಕ್ರಯ ಆಗಿದೆ. Not a less price or a discounted price. ಅದು ಯಾವುದು ಕಡಿಮೆ ಒಂದು ದರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾವ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. And He will ask you, ಆತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳುವಾಗ, what price are you paying for me, my son? ನನ್ನ ಮಗನೇ, ನನಗಾಗಿ ನೀನು ಯಾವ ಕ್ರಯವನ್ನು ನೀನು My ಕಟ್ಟುತ್ತೀಯ daughter, what price are ಕೇಳುವಾಗ, you paying for me? ನನ್ನ ಮಗಳೇ, ನನಗಾಗಿ ನೀನು ಯಾವ ಕ್ರಯವನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಾ? My church, what price are you paying for me? ನನ್ನ ಸಭೆ, ನನಗಾಗಿ ನೀವು ಯಾವ ಕ್ರಯವನ್ನು ನೀವು ಕಟ್ಟುತ್ತೀರಾ? You have to think about that. ಅದರ ಪರವಾಗಿ ನೀವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. He had to gather up all the strength to walk up that hill with that heavy cross. ಆತನು ಸಂಪೂರ್ಣ ತನ್ನ ಬಲವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಆ ಕಲ್ವಾರಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಆತನು ನಡೆದನು. Blood flowed from his head. ಆತನ ತಲೆಯಿಂದಲೂ ರಕ್ತವು ಸುರಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. Hands and feet were driven with nails. ಮತ್ತು ಕೈಗೆ ಕಾಲಿಗೆ ಮೊಳೆ ಜಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. Why? ಯಾಕೆ? Not for us to be luxurious. ನಾವು ಆರಾಮವಾಗಿ ಇರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ. Not for us just to be comfortable. ಬೇರೆ ನಾವು ಆರಾಮವಾಗಿ ಇರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, So that we can repay him back. ಹಿಂತಿರುಗಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ರಯ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿದೆ. If God asks you, what are you giving me back? ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಕೇಳುವಾಗ, ನೀವು ಹಿಂತಿರುಗಿ ನನಗೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳುವಾಗ, I've given you everything. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. What can we give you? ನಾವು ಆತನಿಗೆ ಏನು ಕೊಡಬಹುದು? What is your answer to him? ಆತನಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಏನಾಗಿದೆ? Make a commitment this morning. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. Say, God, I not only give you my heart, ದೇವರೇ, ಬರೀ ನನ್ನ ಹೃದಯ ಮಾತ್ರ ನಿನಗೆ ನಾನು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ, I will live for you. ನಿನಗಾಗಿ ನಾನು ಜೀವಿಸುತ್ತೇನೆ. I will serve you all the days of my life. ನನ್ನ ಇಡೀ ಜೀವನದಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿನಗೆ ನಾನು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. Let my feet walk for you, God. ನನ್ನ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ಕರ್ತ ನಿನಗಾಗಿ ಅದು ನಡೆಯಲಿ.
Let my feet carry that burden and carry that good news for you, Lord. ನನ್ನ ಕಾಲುಗಳು ಸ್ವಾಮಿ ನಿನಗಾಗಿ ಒಂದು ಶುಭ ಸಮಾಚಾರವನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿ. Where are your feet walking this morning? ಈ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ Is it ಇದೆ? carrying any good news? ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಶುಭ ಸಮಾಚಾರ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ? Where is your feet running to this ಈ morning? ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾ Is ಇದೆ? it running to wrong places? ತಪ್ಪಾದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ? Check your footsteps. ನಿಮ್ಮ ಹೆಜ್ಜೆ ಚಾಡಿಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. Where are you running? ನೀವೆಲ್ಲಿ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Where are you walking? ನೀವೆಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Pray to God this ಈ morning. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. And say, Lord, take my feet. ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿರಿ, ಕರ್ತನೇ ನನ್ನ ಒಂದು ಕಾಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೋ. Let them be dedicated to you. ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ನಿನಗೆ ನಾನು ಅದನ್ನು Let ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. them walk for you. ಅದು ನಿನಗಾಗಿ ನಡೆಯಲಿ. As you took the cross, Jesus, and walked on the hill, I want to carry my cross, and my feet will walk for you. ನೀನು ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಸ್ವಾಮಿ ಬೆಟ್ಟದ ಕಡೆಗೆ ನೀನು ನಡೆದ ಹಾಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ನನ್ನ ಕಾಲುಗಳು ಸ್ವಾಮಿ ನಿನಗಾಗಿ ನಡೆಯಲಿ ಮತ್ತು ನಾನು ಆ ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ನಡೆಯುತ್ತೇನೆ. There's a beautiful song, a hymn that I love very much. ಸುಂದರವಾದ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಹಾಡೋದಿದೆ, ನನಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ. Where the hymn says like this: ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಹಾಡು ಹೇಳುತ್ತದೆ, Take my life, Lord, ಕರ್ತ ನನ್ನ ಜೀವಿತನೇ ತೆಗೆದುಕೋ, completely consecrated to you, God. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು. Take my moments, oh God. ನನ್ನ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ಗಳಿಗೆ ನೀನು ತೆಗೆದುಕೋ. Take my days, oh God. ದೇವರ ದಿನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೋ. Take my hands. ನನ್ನ ಕೈಗಳನ್ನೇ ತೆಗೆದುಕೋ. Let these hands be holy hands. ಈ ಒಂದು ಹಸ್ತಗಳು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ Let these ಹಸ್ತಗಳಾಗಿವೆ. hands be lifted up to God in worship. ಈ ಒಂದು ಹಸ್ತಗಳು ಕೈಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ So ದೇವರನ್ನು we ಆರಾಧಿಸಲಿ. have to pray this morning. ಈ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು Lord, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು. take my feet, God. ಕರ್ತ ನನ್ನ ಕಾಲುಗಳನ್ನ It ತೆಗೆದುಕೋ. must only walk where you want me to walk, ಕರ್ತ God. ನೀನು ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಬಯಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅದು ನಡೆಯಲಿ. Take my hands, God. ಕರ್ತ ನನ್ನ ಕೈಗಳನ್ನ Let ತೆಗೆದುಕೋ. it not be used for wrong purposes, God. ತಪ್ಪಾದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಅದು ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡಬಾರದು. Sanctify my hands, God. ಕರ್ತ ನನ್ನ ಹಸ್ತವನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸು. Because my hands have done wrong things. ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಕೈಗಳು ತಪ್ಪಾದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. My hands have accepted wrong things. ನನ್ನ ಕೈಗಳು ತಪ್ಪಾದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು My hands have ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. been used for wrong things. ನನ್ನ ಕೈಗಳು ತಪ್ಪಾದ ವಿಷಯಕ್ಕಾಗಿ Oh ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. God, cleanse my hands. ಕರ್ತನೇ ನನ್ನ ಕೈಯನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸು. Let them be holy hands, God. ಅದು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ And ಕೈಗಳಾಗಿರಲಿ. then we have to pray. ಅದಾದ ನಂತರ ನಾವು Lord, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು. take my will. ಕರ್ತನೇ ನನ್ನ ಒಂದು ಚಿತ್ತವನ್ನು Not ತೆಗೆದುಕೋ. my will, God. ಕರ್ತ ನನ್ನ ಚಿತ್ತ ಅಲ್ಲ, Lord, it must be your will. ಕರ್ತನ ಅದು ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವಾಗಿರಲಿ. And then we have to pray. ಅದಾದ ನಂತರ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು. Lord, take my lips, God. ಕರ್ತನ ತುಟಿಗಳನ್ನೇ ತೆಗೆದುಕೋ. Take my lips, God. ಕರ್ತನ ತುಟಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೋ. Sanctify it, God. ಅದನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸು. They should not speak rash words, God. ಕರ್ತನ ಕಠೋರವಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡುವುದು ಬೇಡ. They should not speak angry words, God. ಕೋಪದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡುವುದು ಬೇಡ. Take my lips, God. ಕರ್ತನ ತುಟಿಗಳನ್ನೇ ತೆಗೆದುಕೋ. My lips must ever be praising you, God. ನನ್ನ ತುಟಿಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿನಗೆ ಸ್ತುತಿ Oh, ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. sanctify my lips, God. ಕರ್ತನ ತುಟಿಗಳನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸು. So that when Isaiah prayed, ಮತ್ತು ಯೆಶಾಯನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ the call from the altar of God, ಮತ್ತು ದೇವರ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆ ಬರುವಾಗ Isaiah was saying, Lord, I'm unclean. Lord, the lips of my people are unclean. ಕರ್ತ ನಾನು ಅಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಜನರ ತುಟಿಗಳು ಅಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. The angel took the coal of fire. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ದೇವದೂತನ ಬೆಂಕಿಯ ಒಂದು ಕೆಂಡವನ್ನು In ತೆಗೆದುಕೊಂಡು Isaiah chapter 6. ಯೆಶಾಯ 60ನೇ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ And with hot burning coal of fire ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ಸುಡುವ ಒಂದು ಬೆಂಕಿಯ ಒಂದು ತುಂಡನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು touches the lips of Isaiah. ಯೆಶಾಯನ ತುಟಿಗಳನ್ನು ಅದು ಮುಟ್ಟುತ್ತದೆ. And then God says, ಮತ್ತು ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾನೆ, Oh Isaiah, now I will make you clean. Now you are clean. ಯೆಶಾಯನ ಈಗ ನಾನು ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನೀನು ಶುದ್ಧನಾಗಿದ್ದೀಯಾ. How I wish this morning ಈ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಗೆ ಒಂದು ಬಯಸಿದೆ, that kind of encounter and experience we will have. ಆ ರೀತಿಯಾದ ಅನುಭವ, ಆ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನ ನಮಗೆ That ಅನುಭವಿಸುವಂತೆ God will baptize us with that fire. ದೇವರ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ಅದು ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ He will take that coal of fire like he did for Isaiah. ಯೆಶಾಯನಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ದೇವರ ಬೆಂಕಿಯ ಕೆಂಡವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು Touch these dirty lips. ಆತನ ಹೊಲಸಾದ ತುಟಿಗೆ ಅದನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದನು. Touch these bad lips ಆತನ ಕೆಟ್ಟವಾದ ತುಟಿಗಳನ್ನು ಅದನ್ನು that ಮುಟ್ಟಿದನು. have spoken wrong things, ತಪ್ಪಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇವೆ, said wrong things, ತಪ್ಪಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದವು, pulled down people, ಜನರನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳಿಸಿದವು, spoken negative things. ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಮಾತುಗಳನ್ನು Oh, how ಮಾತನಾಡಿದವು. I wish that fire of God will be kindled and will touch our lips this morning. ನಾನು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ, ಆ ಒಂದು ದೇವರ ಬೆಂಕಿ ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ತುಟಿಗಳು ಬಂದು ಅದು So ಮುಟ್ಟಲಿ. that when I speak now, ಈಗ ನಾನು ಮಾತನಾಡುವಾಗ it will be the very words of God. ಅದು ದೇವರ ಮಾತುಗಳಾಗಿರಲಿ. So when I sing now, ಈಗ ನಾನು ಹಾಡುವಾಗ it will be the very heart of praise and worship. ಅದು ದೇವರ ಒಂದು ಸ್ತುತಿ ಆರಾಧನೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮಾತುಗಳಾಗಿರಲಿ. Oh, how I wish that in our homes, our wives will be touched, by the fire of God upon our lips. ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ
ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಧ್ವನಿಗಳು ನಮ್ಮ ಸ್ವರಗಳು ದೇವರ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಅದು ಮುಟ್ಟಲ್ಪಡಲಿ Our ಎಂಬುದಾಗಿ. children will be touched with that coal of fire on their lips. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಒಂದು ದೇವರ ಒಂದು ಬೆಂಕಿಯ ಕೆಂಡದಿಂದ ಅವರ ತುಟಿಗಳು ಮುಟ್ಟಲ್ಪಡಲಿ. How the husbands will be touched by the fire on our lips. ಗಂಡಂದಿರು ಸಹ ಅವರ ತುಟಿಗಳ ಮೇಲೆ ದೇವರ ಬೆಂಕಿಯ ಕೆಂಡದಿಂದ ಅವರು ಮುಟ್ಟಲ್ಪಡಲಿ. We need that fire. ಆ ಒಂದು ಬೆಂಕಿ ನಮಗೆ ಬೇಕು. Oh, we need that touch this morning. ಈ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಶ ನಮಗೆ Our ಬೇಕು. feet must walk where Jesus walked, the way Jesus walked. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್ಲಿ ನಡೆದನು, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಡೆದನು, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ Our hands must do ನಡೆಯಬೇಕು. what Jesus did. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಏನನ್ನು ಮಾಡಿದನು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕೈಗಳು ಸಹ ಅದು ಮಾಡಬೇಕು. His hands touched the lepers. ಆತನ ಕೈಗಳು ಒಂದು ಕುಷ್ಠ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಆತನು His ಮುಟ್ಟಿದನು. hands fed the 5,000 and the 8,000. 5,000 8,000 ಜನರಿಗೆ ಆತನು ಊಟವನ್ನು ಬಡಿಸಿದನು. Are your hands feeding someone? ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಊಟವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆಯೋ? What is coming from your lips? ನಿಮ್ಮ ತುಟಿಗಳಿಂದ ಏನು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? Is it sanctified? ಅದು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯೋ? Then we have to say, Lord, touch my eyes. ಆಗ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು, ದೇವರು ನನ್ನ ಕಣ್ಣನ್ನು ನೀನು ಮುಟ್ಟು, And touch my ears. ನನ್ನ ಕಿವಿಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟು. If we can spend one day just saying, Lord, these eyes, these ears, these lips, these hands, these feet. ನಾವು ಆತನ ಪ್ರಸನ್ನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಾಸು ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು, ದೇವರೇ ಈ ಕಣ್ಣನ್ನು, ಈ ಕಿವಿಯನ್ನು, ಈ ತುಟಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ, ಈ ಕೈಗಳು ಕಾಲುಗಳು ನೀನು ಮುಟ್ಟು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಆತನಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. If every day we can surrender these parts of our lives to God. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಸಮರ್ಪಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. What a great change. ಎಷ್ಟು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತದೆ. Amen. Amen. What a great change. ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತದೆ. You will hate to sit and watch even half an hour serial in your house. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ತಾಸು ಸೀರಿಯಲ್ ನೋಡುವುದನ್ನು ಸಹ ನೀವು ದ್ವೇಷಿಸುತ್ತೀರಾ. Because now your eyes are cleansed. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. You will not walk wherever you want now. ನೀವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. Your hands will not be misused. ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳು ತಪ್ಪಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. You will not sit and hear gossip stories about the church, about someone else. Hey, kaisa hai, wo kaisa hai, how is that family, this family. Your ears don't have time for that. ನೀವು ಕೂತುಕೊಂಡು ಸಭೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ, ಈ ಜನರು ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಜನರು ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಸಭೆ ಹೀಗಿದೆ ಹಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಒಂದು ಪಿಸು ಮಾತು ಅಥವಾ ಚಾಡಿ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನೀವು ಕೂತುಕೊಂಡು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. The next time you open your mobile, ಮುಂದಿನ ಸಾರಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವಾಗ it will not be for a wrong purpose. ಅದು ತಪ್ಪಾದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗದೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. But the moment you open your mobile, ಯಾವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ನೀವು ತೆರೆಯುತ್ತೀರೋ it will either be for worship, ಅದು ಆರಾಧನೆಗಾಗಿರಬಹುದು, or either you want to hear a message. ಇಲ್ಲವಾದ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಅಥವಾ ಸಂದೇಶ ಕೇಳುವುದಕ್ಕಾಗಿರಬಹುದು. It will not be to waste times and to chat. Your chat will not take you anywhere. Your chat will keep you there only on the mat. ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತಪ್ಪಾದ ವಿಷಯಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಚಾಟ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ನೀವು ಚಾಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ಕೆಳಗೆ ನೀವು ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಾ. Why do I say these things? ಯಾಕೆ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ? I didn't prepare to say these things. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. Spirit of God is speaking. ದೇವರ ಆತ್ಮನು ತಾನೇ ಅದನ್ನು ಮಾತನಾಡ್ತಾ Let ಇದ್ದಾನೆ. him speak. ಆತನು ಮಾತನಾಡಲಿ. I can preach the whole day. ಇಡೀ ದಿನ ನಾನು ಅದನ್ನು But ಬೋಧಿಸುತ್ತೇನೆ. from one word from the Spirit of God touches our hearts. ದೇವರ ಆತ್ಮನಿಂದ ಬಂದ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಅಥವಾ ಒಂದು ಮಾತು ಅದು ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ತಾಕಲಿ. Everything will change. ಎಲ್ಲವೂ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ. What you're seeing will change. ನೀವೇನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅದು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ. What you're hearing will change. ನೀವೇನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ. What you're speaking will change. ನೀವೇನ್ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ. Where you walk, that walk will be different. ನೀವೆಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೀರಾ ನಡಿವಿಗೆ ಸಹ ಅದು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ. These hands will be used for you. ಈ ಕೈಗಳು ಆತನಿಗಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. Before we close tonight, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ let's rise to our feet. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳೋಣ. Say, Lord, take my life. ಹೇಳೋಣ, ಕರ್ತನೇ ನನ್ನ ಜೀವಿತ ನೀನು ತೆಗೆದುಕೋ. I want the worship team to come. ಆರಾಧನಾ ತಂಡದವರು ಬರಬೇಕೆಂಬ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. Lord, I consecrate it, Lord. ಕರ್ತನೇ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ನಾನು ದೃಷ್ಟಿ ಇಡ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ಹೇಳೋಣ. Take my days. ಕರ್ತನೇ ದಿನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೋ. Take my hands. ನನ್ನ ಕೈಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೋ. Take my feet, Lord. ಕರ್ತನ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೋ. Take my lips, Lord. ಕರ್ತನ ತುಟಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೋ. Take my eyes, God. ಕರ್ತನ ಕಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆದುಕೋ. Take my ears, Lord. ಕರ್ತನ ಕಿವಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೋ. Sanctify every part of me. ಕರ್ತನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸು. As you go from this place, ಈ ಸ್ಥಳದಿಂದ ನೀವು ಹೋಗುವಾಗ may you go with a new heart and a new spirit. ನೀವು ಹೊಸ ಹೃದಯವನ್ನು ಒಂದು ಹೊಸ ಆತ್ಮವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ನೀವು ಹೋಗಿರಿ. And now may the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, sweet communion of the Holy Spirit, be with us all now in the coming days and forever. ನಮ್ಮ
ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಕೃಪೆಯು, ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯು ಇವತ್ತು ಸದಾ ಕಾಲ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರಲಿ.